ڈپٹی اسپیکر دوست محمد میزاری کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت فل کورٹ بنانا کیس کو غیر ضروری التوا کا شکار کرنے کے مترادف ہے اور فل کورٹ بنتا تو معاملہ ستمبر تک چلا جاتا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سماعت کے آغاز پر عرفان قادر نے کیس کی کارروائی کا حصہ بننے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کو ہدایت ہے کہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا۔ ملک میں عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ فل کورٹ سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ حکومتی اتحادی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آنے پر سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال بولے، اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے۔ یہ انصاف اور قانون کا تقاضا ہے کہ جب جج یا بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے۔ بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ سے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں فل کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہر پاکستانی کو قبول کرنا ہوگا۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فل کورٹ چاہیے۔ کچھ قوتیں ملک کو آمرانہ 1 یونٹ بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ عوام اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ 4 سال میں ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ 70 سال کا قرض ایک طرف، خان صاحب کے 4 سال کا قرض ایک طرف ہے۔ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مریم نواز کی گفتگو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس بینچ سے انصاف کی توقع نظر نہیں آ رہی۔ ہم کیوں اپنے ملک میں اجنبی لگ رہے ہیں؟ استحکام آئے گا تو معیشت بھی ٹھیک ہوگی۔ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنے تو دیا جائے۔ مشکل پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے، ملک سے لاٹلازم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کو بنی گالہ کی غیر قانونی تعمیرات پر بھی اجازت دی گئی۔ پچھلے 5 سال سے عمران خان اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پر حملہ ملک کی عدلیہ پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ عوام نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ ہر صورت کرسی سے چمٹے رہنے کی پالیسی چل رہی ہے۔ نون لیگ جمہوری ہوتی تو اپنی پنجاب کی قیادت تبدیل کرتی، اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرتی۔ ہر شخص خود فیصلہ کرتا ہے۔ 1985 کی سیاست اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر خرید کر عدالتوں کو بلیک میل کرنے سے آپ کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم سندھ کی بلدیاتی انتخابات روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے استدعا کی سندھ حکومت کو تحریری جواب جمع کروانے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے سندھ حکومت کو 2 ہفتوں کی مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج 67ویں سالگرہ ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کی سابق صدر آصف علی زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد۔ کہا کہ آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست کا مرکز ہیں۔ آصف علی زرداری کی مخالفین بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آصف زرداری کو 12 سال جیل میں رکھا گیا، لیکن وہ کبھی آمر کے آگے نہیں جھکے۔
डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत फुल कोर्ट बनाना केस को गैर ज़रूरी इल्तिवा का शिकार करने के मुतरादिफ है और फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर इरफान कादिर ने केस की कार्रवाई का हिस्सा बनने से मुआसरत करते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल को हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। मुल्क में अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट चल रहा है। फुल कोर्ट से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल बोले, अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। ये इंसाफ और कानून का तकाजा है कि जब जज या बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो वो अपने आप को हटा लें। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं फुल कोर्ट का जो फैसला होगा हर पाकिस्तानी को कबूल करना होगा। हमारा एक ही मुतालिबा है कि फुल कोर्ट चाहिए। कुछ कुव्वतें मुल्क को आमिराना वन यूनिट बनाना चाहती हैं। आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। 70 साल का कर्ज एक तरफ, खान साहब के 4 साल का कर्ज एक तरफ है। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मरीम नवाज की गुफ्तगू को सपोर्ट करते हैं। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम क्यों अपने मुल्क में अजनबी लग रहे हैं। इस्तेहकाम आएगा तो मईशत भी ठीक होगी। मईशत को ठीक करना है तो हमें ये करने तो दिया जाए। मुश्किल पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, मुल्क से लाटलाइज़म का खात्मा होना चाहिए। इमरान खान को बनीगाला की गैर कानूनी तामीरात पर भी इजाज़त दी गई। पिछले 5 साल से इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला मुल्क की अदलिया पर हमला तस्वुर करते हैं। अवाम ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। नून लीग जमहूरी होती तो अपनी पंजाब की क़यादत तब्दील करती, अपनी गलतियों पर नजरसानी करती। हर शख्स खुद फैसला करता है। 1985 की सियासत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। डिप्टी स्पीकर खरीद कर अदालतों को ब्लैकमेल करने से आप कैसे हुकूमत में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने MQM सिंध की बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत से इस्तदा की सिंध हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने से इनकार कर दिया। और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 67वीं सालगिरह है। सेनेटर शेरी रहमान की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। कहा कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ हैं। आसिफ अली जरदारी की मुखालिफिन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। आसिफ जरदारी को 12 साल जेल में रखा गया, लेकिन वो कभी आमिर के आगे नहीं झुके।